Good afternoon, folks. My name is Scott, and I'm alcoholic. And I am very, very pleased to be here. What an honor to be able to speak to your group. I have actually been to your country a number of times. Should I translate? Yeah, I will stop Yeah. like that. Yeah. Okay, if you can just say translate, then it's better. You can Okay. go more than That, that. You can go okay. more than that. ఆయన పేరు స్కాట్ అండి. ఆయన త్రాగుబోతు. మన చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడికి రావడానికి. ఇండియాకి కూడా చాలా సార్లు వచ్చారంట ఈ దేశానికి, మన దేశానికి అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, స్కాట్. Okay, thank you. I am sober since June 28th, 1984. I'm sober 39 years. And Alcoholics Anonymous has changed my life and saved my life. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఆయన జూన్ 28 నుంచి సోబర్గా ఉన్నారంట. జూన్ 28 1984 నుంచి ఏ ఆయన జీవితాన్ని మార్చేసిందని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. యూ కెన్ గో మోర్ దెన్ దట్, స్కాట్. యా, మేబీ a minute or two. Thank you. I want to read a couple of lines from page 8 in the English version of the Big Book. In Bill's story, he says, I was soon to be catapulted into what I like to call the fourth dimension of existence. I was to know happiness, peace, and usefulness in a way of life that's incredibly more wonderful as time passes. Translate. ఓకే, ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ నుంచి చదువుతున్నారు ఆయన, బిల్ కథ నుంచి. అది అంటే క్లుప్తంగా ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బిల్ గారు ఏం రాస్తున్నారంటే, నేను ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అంటే ఈ తెలుగులో కరెక్ట్గా చెప్పడం రావట్లేదు. ఫోర్త్ డైమెన్షన్ కి కొందరు క్యాటపుల్ట్ చేయబడ్డాను. అంటే క్యాటపుల్ట్ అంటే ఇలా రబ్బర్ బ్యాండ్ తో లాగా కొడితే అలా వెళ్తాం ఫాస్ట్ గా, అలా ఒక రాకెట్ లా ఆ డైమెన్షన్ కి తీసుకెళ్ళబడ్డా అని రాస్తున్నారు అక్కడ. ప్లీజ్ గో హెడ్. Einstein said the four dimensions were width, depth, height, and time, with time being the fourth dimension. And the time I get catapulted into is right this moment, right here, right now, in the class, a place the alcoholic rarely visits. Translate. సో ఐన్స్టైన్ గారు ఏమన్నారంటే, 4 డైమెన్షన్లు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే పొడవు, వెడల్పు, ఇంకా లావు, హైట్ కదా. 4వ డైమెన్షన్ ఏంటంటే సమయం. సో నిజంగా చెప్పాలంటే బిల్ డబ్ల్యూ గారు ఈ ఈ క్షణానికి వచ్చారన్నమాట. ఈ క్షణంలో బతకడానికి వచ్చారు. ఆల్కహాలిక్ ఎప్పుడు ఈ క్షణంలో ఉండడు, ముందైనా వెనకైనా ఉంటాడు. ఈ క్షణంలో బతకటమే ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. My mind does not like to stay right here in the moment in the class. It likes to go off into the past to relive some victories which may have happened, or off into the future trying to figure it all out. What if this and what if that and what if the other? And it's rarely right here, right now. And my feet are smarter than my mind. My feet stay right here, right now. They never go into the past or future. Translate. సో నా బుర్ర ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఉండదు, ఈ క్షణంలో. ఇంతకుముందు ఈ క్షణంలో ఏమైంది, లేకపోతే వచ్చే క్షణంలో ఏమవబోతుంది అన్న దాంట్లో బతుకుద్ది. అయితే నా కాళ్ళు ఇంకా దాని బుర్ర కంటే తెలివేని, ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాయి, ఆ క్షణంలో ఉంటాయి నా కాళ్ళు. నా బుర్ర మట్టుకు ముందుకి వెనక్కే తిరుగుతూ ఉంటది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So Bill described the fourth dimension as having 3 aspects: happiness, peace, and usefulness. Understand happiness. Aristotle said everyone wants to be happy. And I think that's correct. I want happiness for myself. Translate. What are the 3 things? Happiness, peace, and usefulness. ప్రతి మనిషికి 3 కావాలి: ప్రశాంతత, ఉపయోగపడటం. సో
ఏంటంటే సంతోషం. అండ్ వాట్ డిడ్ అరిస్టాటిల్ సే? ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ రియలీ సారీ అబౌట్ దట్. వాట్ డిడ్ అరిస్టాటిల్ సే అబౌట్ హ్యాపీనెస్? That Aristotle said that's what everyone wants is to be happy. And I want happiness for myself. I agree with Aristotle. ఓకే. సో అరిస్టాటిల్ గారు ఏమన్నారంటే అందరూ కూడా సంతోషంగా ఆ, ఉండాలనుకుంటారు. ఈయన కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు అరిస్టాటిల్, ఎందుకంటే నేను కూడా సంతోషంగా ఉందాం The second one he mentions is peace. And I want that for myself. I want it to be comfortable in here and calm. I want it to be peaceful. And I want that for myself also. The third one is usefulness. And that seems to me it's for other people. And I don't see why that would be on the list. Translate. సో రెండోది ఏంటి? ప్రశాంతత. అవును, ప్రశాంతత కూడా నాకు కావాలి. హాయిగా ఉండాలి నేను ప్రశాంతంగా. ఆ, అది కూడా నాకు కావాలి, ఒప్పుకుంటాను. కానీ మూడోది ఏంటంటే పడేలా ఉండటం. అదేంటి? నాకు అది పక్కన వాళ్ళకి, నాకు కాదు. పక్కన వాళ్ళు నాకు ఉపయోగపడాలి. అది ఎందుకు లిస్ట్ లో ఉందో నాకు తెలియదు అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I was wrong. Usefulness is for me. There is no direct path into happiness and peace. There's nothing out there that I can get that will bring me happiness and peace. I got many things and was not happy and did not have peace. Translate. సో అయితే నేను తప్పుగా ఆలోచించాను. డైరెక్ట్ పాత్ లేదు ఈ ఆనందానికి, అంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోలేము ఆనందానికి ప్రశాంతతకి. ఆ, అలాంటిది లేదు. నేను నా జీవితంలో చాలా వచ్చినాయి నాకు బయట నుంచి నాకు రావటం. ఆ ఏమి కూడా నాకు ఆనందాన్ని ప్రశాంతతని ఇవ్వలేదు, బయట నుంచి వచ్చింది కూడా ఆ, అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So happiness and peace are a side effect of being useful. I've read the big book many times. There are several ideas I find on many pages. One of them is be happy in recovery. Another one is some of what I'm sure of is incorrect. The theme that runs most often through the big book is be useful. Translate. సో ఈ డైరెక్ట్ పాత్ లేదు. మనం ఉపయోగపడగలిగితేనే మనం సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం. సో బిగ్ బుక్ నేను చాలా సార్లు చదివాను. నేను చాలా పేజీల్లో చాలా నాకు తడుతూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మామూలుగా సంతోషంగా ఉండమని చెప్తూ ఉంటది బిగ్ బుక్. కాకపోతే దానికంటే ఎక్కువ మొత్తం బిగ్ బుక్ అంతా కూడా మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఉపయోగకరంగా ఉండు, ఉపయోగకరంగా ఉండమని. అది థీమ్, బిగ్ బుక్ యొక్క థీమ్ అదనమాట అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I was told many years ago that anything I wanted for myself, I should give to everyone else. I want to be happy. I want to be peaceful. I want to be joyful. And I want to be loved. And so I try to spend my days making other people happy, peaceful, joyful, and loved. Translate. సో నాకు చాలా ఏళ్ల క్రితం ఒకటి చెప్పటం జరిగింది. నీకు ఏమైనా కావాలంటే అందరికీ ఇవ్వు అని చెప్పి, అదే ఆ వస్తువుని అందరికీ పంచు అని చెప్పి. సో ఈ రోజు నాకు సంతోషంగా ఉండాలి, ఆహ్లాదకరంగా ఆనందంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, నాకు ప్రేమ కావాలి. ఇది కావాలి అంటే ఈ 4 నేను అందరికీ అందరికీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. ఈ సంతోషాన్ని, ప్రశాంతతని, ఆనందకరంగా ఆనందాన్ని, ప్రేమని అప్పుడు నాకు వస్తాయి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో. So when COVID came, we all had to wear masks. And I saw that as an opportunity to spread happiness. This is a mask that I wear with a clown nose on it. And I would go around wearing the mask with the clown nose and would make people smile. And when they smile, I smile because a smile is contagious. Translate. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు
మాస్క్లు వేసుకోవాల్సి వచ్చింది కదా అందరూ. సో ఇప్పుడే ఆయన వేసుకుని చూపించారు మాస్క్. ఆ మాస్క్ కి క్లౌన్ ముక్కు ఉందన్నమాట. సో అది చూడగానే అందరు నవ్వేవారు బయట. నవ్వితే వాళ్ళు నవ్వితే నేను నవ్వేవాడిని. ఆ, ఈ ఆనందం అన్నది, లేకపోతే ఈ నవ్వు అన్నది కంటేజియస్ అండి. అంటే అంటుకుంటది, అంటువ్యాధి లాంటిది. అవతల వాళ్ళు నవ్వుతే మనం నవ్వుతాం. సో అందరికీ నేను వాళ్ళ ఆనందం పంచడానికి ఆ మాస్క్ వేసుకుని వెళ్ళేవాడిని. ప్లీజ్ గో హెడ్. For many years, I've been carrying clown noses with me. And when the traffic comes to a stop, when I'm in a traffic jam, and that happens often here, I put on a clown nose because I have them in my pocket. And I drop my window and I begin to blow bubbles to attract the attention of the other drivers. Translate. సో నేను చాలా ఏళ్ళు ఈ క్లౌన్ యొక్క ముక్కుని నా జోబుల్లో పెట్టుకుని వెళ్ళాను. ఎప్పుడైనా ట్రాఫిక్ లైట్ ఆగితే కనుక నేను అది వేసుకుంటాను. ఏదో ఇలా బబుల్స్ ఊదుతాను వాళ్ళ మీదకి. ఆ, వాళ్ళు ఏంటంటే అటెన్షన్ అప్పుడు నా వైపుకి తిరుగుతారు వాళ్ళు. చూసి వాళ్ళు నవ్వుదే బేసిక్ గా వాళ్ళు ఆనందిస్తారు, నేను ఆనందిస్తాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so the other drivers, because they look at me because of the bubbles, see the clown nose. And when they see the clown nose, they start to laugh. And when I see them laughing, I laugh. We're still stuck in traffic, but I've changed it into a party. I have lifted everyone's spirit. Translate. ఆ బబుల్స్ వల్ల ఆ ట్రాఫిక్ లో నా వంక చూస్తారు. చూసినప్పుడు నా క్లౌన్ యొక్క ముక్కుని చూస్తారు. వాళ్ళు నవ్వుతారు, నేను నవ్వుతాను. ఇంకా అందరం ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కునే ఉన్నాం కదా, అందరం నవ్వులోకి వెళ్ళాం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. If the traffic stays stopped, I get out and start handing out clown noses. I buy them 100 at a time, and I also pass out bubbles, and I buy these in big boxes also. So I want to be ready to lift other people's spirits whenever I can. Translate. సో ఒకవేళ నిజంగా పెద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ అనుకోండి, నేను కారు నుంచి దిగుతాను. దిగి ఈ క్లౌన్ లోస్లు అందరికీ పంచుతాను. అలాగే ఈ బబుల్స్ కూడా పంచుతాను. ఇవన్నీ కొన్ని వందల్లో కొని నేను ఎప్పుడు నా కారులో పెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే అందరి యొక్క స్పిరిట్, అంటే అందరి యొక్క ఆత్మలు పైకి లేపటమే నాకు ఆనందాన్ని వస్తుంది. సో అందరినీ ఆహ్లాదపరచడమే నాకు ఆనందాన్ని వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I'm in the grocery store, and there's a mother there with two children, and they're good children. They're just having a hard day. And I put on a clown nose, and I start to blow bubbles. And children will focus on the bubbles. They'll lock on the bubbles like this, and they'll stop crying. Translate. ఏమన్నా కిరాణా షాప్ లో ఉన్నాను అనుకోండి, అక్కడ తల్లి కొడుకులు లేకపోతే పిల్లలు వచ్చారనుకో, పిల్లలు ఏమైనా ఏడుస్తున్నా లేకపోతే పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నా, నేను మళ్ళీ నా క్లౌన్ నోస్ పెట్టుకుని మళ్ళీ బబుల్స్ చూస్తా. బబుల్స్ చూస్తే ఆ పిల్లలు ఇమీడియట్ గా ఏడుపు ఆపేస్తారు, ఆ బబుల్స్ చూసి నన్ను చూసి అని చెప్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I go to the mother and I say, can the children have clown noses? Can the children have bubbles? I'm a stranger. I don't give anything to the children, but I ask the mother. Sometimes the mother says no. Usually they say yes. Translate. సో నేను తల్లిని అడుగుతాను వెళ్ళి, నేను ఇవ్వచ్చా ఈ క్లౌన్ నోస్లు, ఈ బబుల్స్ మీ పిల్లలకి అని. ఎందుకంటే నేను ఎవరో పరాయి వాడిని డైరెక్ట్ గా పిల్లలకి ఇవ్వకూడదు కదా. ఆవిడ పర్మిషన్ తీసుకుంటాను. ఆవిడ పర్మిషన్ తీసుకుని యూజువలీ అందరూ ఎస్ అంటారు, కొంతమంది ఎవరైనా నో అనొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So what happened is it lifted the children's spirits. It lifted the mother's spirits. Who else? It lifted my spirit. Who else? Everyone that saw it now has a better day. And all I did was put on a clown nose and blow some bubbles. It is so easy to do. Translate. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు పిల్లల స్పిరిట్ పైకి లేచింది, వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు. ఆ తల్లి స్పిరిట్ పైకి లేచింది, వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు. ఇంకా
నన్ను ఈ సంఘటన చూసిన వాళ్ళందరూ స్పిరిట్ పైకి లేచింది. వాళ్ళందరూకి ఒక మంచి సంఘటన అయింది ఆ రోజుకి. సో వీళ్ళు అందరు స్పిరిట్లు పైకి లేచినాయి. నేను చేసింది ఏంటంటే కేవలం ఒక క్లౌన్ నోస్ వేసుకుని బబుల్స్ ఊదాను అంతే. అంతకంటే నేను ఏం చేయలేదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Part of my morning prayer every morning is I ask God to help me not miss any chances to be of service or spread love and joy. Because I believe serving the God of love is not a part-time job. So I must constantly be searching for a way to lift other people's spirits. Translate. సో రోజు నేను పొద్దున్నే ప్రార్థనలో ఒకటే అడుగుతా, ఒక్క ఛాన్స్ కూడా ఈరోజు నేను మిస్ అవ్వకూడదు. పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడే ఛాన్స్, లేకపోతే ప్రేమించే ఛాన్స్. ఎందుకంటే ఇది పార్ట్ టైం జాబ్ కాదు, దేవుడి పని. నేను కాన్స్టెంట్గా చేస్తూ ఉండాలి. సో రోజంతా నేను ఎక్కడ ఉపయోగపడగలుగుతాను, ఎక్కడ వాళ్ళ స్పిరిట్ని పైకి లేపగలుగుతాను, ఆనందం పంచగలుగుతాను, ప్రేమ పంచగలుగుతాను అని ఒక్క ఛాన్స్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడు స్వామి అని నేను రోజు ప్రార్థన చేస్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So if I'm pouring love and joy all over you, it splashes onto me every time. There's no way to block it. So Bill was right. Happiness, peace, and usefulness. Usefulness, being of service, is the key to happiness and peace. Translate. సో నేను ఎప్పుడైతే ఈ ప్రేమని సంతోషాన్ని అందరి మీద జల్లుతానో అది మళ్ళీ నా మీదకి వస్తుంది. దాన్ని అసలు ఆపే శక్తే లేదు. ఇది ఎవరు బ్లాక్ చేయలేదు అని. అందుకనే బిల్డబ్ల్యూ కరెక్టే చెప్పింది ఏంటంటే ఆనందం, జాయ్, ఉత్సాహం, అదే ఆహ్లాదకరం అయిన విషయం. ఇంకోటి ఏంటంటే మూడోది ఉపయోగపడటం. ఈ ఉపయోగపడటం అన్నది కీ అండి. ఎన్నాటికి సర్వీస్ అన్నది కీ. మనుషులకు ఉపయోగపడటం, సర్వీస్ అన్నది కీ. బిల్డబ్ల్యూ గారు కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. A young man who uses me for a spiritual advisor was being depressed. And he said, "What should I do?" And I said, "You should spread love and joy." And I talked to him about several ways to do that and told him to do it. I talked to him 2 weeks later and said, "Have you been doing that?" He said, "No, I haven't felt like it." I said, "I didn't ask you to feel like it. I asked you to do it. If you will do it, you will begin to feel like it." Translate. నన్ను ఒక వ్యక్తి, డిప్రెషన్లో ఉన్న వ్యక్తి నన్ను అడ్వైజ్ అడిగాడు, ఆధ్యాత్మిక అడ్వైజ్. అడిగితే నేను ఆయనకు ఒకటే చెప్పాడు, డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు, అందరికీ ప్రేమని ఆనందాన్ని పంచు అంట. ప్రేమని ఆనందాన్ని పంచు అంటే కొన్ని సలహాలు ఇచ్చాడు, ఇలా చేయొచ్చు, అలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు అని చెప్పి, ఇలాగా నువ్వు చెయ్యొచ్చు రోజు అని. 2 వారాల తర్వాత ఫోన్ చేశాను ఆయనకి, ఏమయ్యా మరి ఎలా ఉన్నావు, ఇప్పుడు చేస్తున్నావా అని. ఆయన అన్నాడు, నాకు చెయ్యాలనిపించలేదు, నేను ఎవరికి ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని పంచలేదు, ప్రేమని. అంటే నీకు చెయ్యాలనిపించాలని చెప్పలేదు, నీకు చెయ్యమని చెప్పాను. చెయ్యాలనిపించకపోయినా నేను చెయ్యమని చెప్పాను. సో అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I spend my days looking for ways to lift other people's spirits. I can compliment someone. I like what you're doing with your hair. I loved what you said in the meeting. I can look for ways to just compliment people. That's an easy one. Here's another one. I don't take close-in parking places. My legs are in good shape. I don't need them. And when I drive by that really good close-in parking place that someone else gets, they thank God
and I get the gift. And the gift is a piece of sunshine about the size of a clown nose that will lodge in my chest. Translate. సో చాలా విధాలుగా మీరు ఆనందాన్ని పంచొచ్చు, ఉపయోగపడచ్చు. సో ఎవరినైనా కాంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. మీరు షేరింగ్ అదే మీరు చెప్పింది బాగుండింది మీటింగ్లో అని, మీరు బాగా చేస్తున్నారు, మీ హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది, ఇలా రకరకాలుగా మీరు చెప్పచ్చు ఆనందం పంచడానికి. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒకవేళ దగ్గరగా పార్కింగ్ దొరికింది అనుకో, నేను ఆ పార్కింగ్ ఎప్పుడు తీసుకోను, ఇంకొకరికి వదిలేస్తా. ఎందుకంటే నా 2 కాళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి, నడుస్తా కొంచెం దూరం. అప్పుడు నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు తీసుకున్నది ఆ పార్కింగ్, బాగానే దొరికింది అని చెప్పి వాళ్ళు దేవుడికి థ్యాంక్ యూ చెప్తారు. అది మళ్ళీ నాకు తిరిగి గిఫ్ట్గా వస్తుంది. ఆ గిఫ్ట్ ఇదే క్లౌన్ నోస్లో చిన్నగా ఉంటుంది, ఓ లైట్ లాగా, అది నాకు గుండెల్లోకి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And this clown nose of sunlight will stay in my chest. And I can think about what I did anytime, and it will send light through my whole body. But if I tell about it, that clown nose of sunlight gets out. Anonymity is doing something good for somebody else and not getting caught. And when I do good for someone else and don't get caught, God gets the credit, and I get the clown nose of sunshine. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ ఈ క్లౌన్ నోస్ అన్నది అదే లైట్. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే నేను తలుచుకుంటానో నేను ఈరోజు చేసిన మంచి పని, నాకు ఇమీడియట్గా ఈ క్లౌన్ నోస్ నుంచి లైట్ వస్తుంది బయటికి, నా గుండెల్లో ఆనందం వస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, నేను ఇది ఎవరికైనా చెప్పాను అనుకోండి, ఈ క్లౌన్ నోస్ బయటకు వెళ్ళిపోతాను. అందుకనే అనామకుత. నేను ఇంకొకరికి సహాయం చేస్తే అది 3వ కంటికి తెలియనివ్వకుండా ఉండాలి. అది అనామకుత. అనామకుతో చేస్తే ఈ క్లౌన్ నోస్ నా గుండెల్లోనే ఉంటుంది. నేను తలుచుకున్నప్పుడల్లా నాకు తృప్తి వస్తుంది, ఆనందం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అనామకంగా చేయటమే ముఖ్యమైన విషయం అని చెప్తున్నారు. సర్వీస్. ప్లీజ్ గో హెడ్. I always let people in traffic. There's a lot of traffic where I live, many cars, and somebody puts their blinker on near me, I always let them in. That's just part of spreading joy. When I do a self-checkout at a store and I put money in and it gives me my change back, I take the paper money back, but I leave the change. It doesn't cost very much to leave the change. And the next person comes and finds that, and it lifts their spirit, and it didn't cost me very much. That's a good thing to do. Translate. మామూలుగా ట్రాఫిక్లో ఎవరైనా బ్లింకర్ వేసారనుకోండి, వాళ్ళకి ఎప్పుడూ నేను దారిస్తా, వాళ్ళ ముందు వెళ్ళనిస్తా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆనందం పడతారు, వాళ్ళ స్పిరిట్ పైకి లెగుస్తుంది, అప్పుడు నా స్పిరిట్ పైకి లెగుస్తుంది. అలాగే గ్రోసరీ స్టోర్లో నేను బిల్లు కట్టాక చిల్లర ఏమైనా మిగిలితే ఆ చిల్లర అక్కడ వదిలేస్తా. ఎందుకంటే నా వెనకాల వచ్చేవాడు ఆనందపడతాడు. కొంచెం డబ్బులే, పెద్ద డబ్బులు కూడా కాదు, ఆ కొంచెం డబ్బులకి ఇంకొక వ్యక్తి ఆనందపడుతున్నాడు అంటే అది నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. For the men I sponsor, I constantly search for ways to tell them I'm proud of them. It has to be honest, but I search constantly for ways to say I'm proud of you. I do it for everyone, but especially for the men that I sponsor. I want to lift their spirits so that they can lift other people's spirits. Things like that travel around the world. When I lift his spirit, he lifts someone else's spirit, and they lift someone else's spirit. And the world is a better place because I was here today. Translate. సో నేను ఎవరినైతే స్పాన్సర్ చేస్తానో ముఖ్యంగా నిజాయితీగా వాళ్ళు చేసిన, అంటే ఊరికనే వాళ్ళు పొగటం కాదు, ఏదో ఒకటి వాళ్ళు మంచి పని చేస్తారు కదా, దానికోసం ఎతుకుతా. ఎందుకంటే నిజాయితీగా చెప్పాలి. ఆ మంచి పని చూపించి నేను అదే నువ్వంటే నాకు మంచి అదే బాగా చేసేవయ్యా అని అంటాను. ఎందుకంటే వాడి స్పిరిట్ పైకి లెగుస్తుంది.
వాడు ఇంకొకటి స్పిరిట్ పైకి లేపుతాడు. అలా ప్రపంచంలో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే చైన్ రియాక్షన్ అందరూ కొంచెం ఆనందంగా ఉంటారు. సో అది నేను ముఖ్యంగా నా స్పాన్సీల్ది గుడ్ జాబ్ అంట మటుకు నేను ఏదో విధంగా ఎతుక్కుని వాళ్ళు చేసిన మంచి పని దాన్ని వాళ్ళ స్పిరిట్ పైకి లేపుతాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I was diagnosed with cancer in my throat in June of 20. They took my teeth, as I'm sure you can see, and they did so much radiation in my throat that I'm on a liquid diet for the rest of my life. That's not a big deal. I was on a liquid diet when I came to you. It's just a different liquid. But don't feel sorry for me because I don't feel sorry for myself. I can either look at I'm a liquid diet for the rest of my life, or I get to live the rest of my life. I have made my choice. Translate. నాకు 2020లో క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్ వస్తే మొత్తం పళ్ళన్నీ పీకేశారు. మీరు చూడగలుగుతారు అది. ఇప్పుడు ఎంత రేడియేషన్ ఇచ్చారంటే నా గొంతుకి, థ్రోట్ అంటే అదే గొంతుకి క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఓన్లీ లిక్విడ్ డైటే తీసుకోగలుగుతా, ఇంకేం తినలేను. ఓన్లీ లిక్విడ్ డైటే తీసుకోగలుగుతా. సో మీరు నా గురించి ఏమీ జాలి పడక్కర్లేదండి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నేను జాలి పట్టలేదు నా గురించి. నాకు చాయిస్ ఉండదు. నా మీద నేను జాలిపడి అయ్యో నేను లిక్విడ్ డైటే తాగాలి అనుకోవచ్చు, లేకపోతే నేను హ్యాపీగా ఇంకా నా జీవితాన్ని జీవించవచ్చు అనుకోవచ్చు. నేను రెండో చాయిస్ తీసుకున్నాను. నా మీద నేను జాలిపడను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. The last page in the big book in the text talks about the fellowship you crave. Crave is a powerful word, and I have craved fellowship all my life. I've never had it because I've been an actor all my life, always holding up a mask to hide behind, afraid you find out who I really was and you would not want me around. Translate. సో ఈయన ఏం చేశారంటే, అదే నేను బిగ్ బుక్ లో ఉంటుంది ఫెలోషిప్ ఐ క్రేవ్ అని. అంటే నేను చాలా క్రేవ్ అంటే ఏంటంటే కావాలి కావాలి కోరిక అనుకోవటం. అలాంటి మిత్రమండలి నేను ఏ మిత్రమండలిని అయితే కోరుకుంటానో అలాంటి మిత్రమండలి నాకు దొరుకుద్ది అని చెప్తాను. కాకపోతే నా జీవితంలో చాలా రోజులు నాకు అసలు మిత్రమండలే లేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒక మాస్క్ వేసుకు తిరిగేవాడు. ఆ మాస్క్ వెనకాల ఏముందో నాకు కనిపించేది కాదు, వేరే వాళ్ళకి తెలియనిచ్చేవాడిని కాదు. ఆ మాస్క్ వేసుకు తిరిగేవాడిని కాబట్టి నాకెప్పుడు ఫెలోషిప్పే తయారవ్వలేదు నా చుట్టూరు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ స్కాట్. Many times in my life, I have appeared to be having fellowship. The mask can look like it's in fellowship, but the mask cannot participate in fellowship. Only this part can participate in fellowship, and I'm not showing that to them. And what happened for me in AA is you don't want to see my mask. You want this. And when I show you this, I get to participate in fellowship by being the real me, not the act. Translate. సో నేను ఎప్పుడైతే ఈ మాస్క్ వేసుకుని నేను ఫెలోషిప్ లో తిరుగుతున్నానో, అంటే నేను ఆ మాస్క్ కూడా ఉంటది ఫెలోషిప్ లో, కాకపోతే మాస్క్ ఫెలోషిప్ చేయలేదు, నా గుండె చేయాలి ఫెలోషిప్. నేను నాలా ఉండాలి. నేనేంటో కంప్లీట్ గా మాస్క్ తీసేసి ఉండాలి. అప్పుడే నాకు నిజమైన ఫెలోషిప్ అవుతుంది. అప్పుడు నాకు సరైన ఫెలోషిప్ తయారవుతుంది నా చుట్టూరుని. నేను ఆ మాస్క్ వేసుకున్నంత కాలం నేనేదో వేరు అన్నట్టు నాకు సరైన ఫెలోషిప్ ఉండదు. ఎందుకంటే మాస్క్ తో చేసేది కాదు ఫెలోషిప్, ఫెలోషిప్ గుండెతో చేసేది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So now I have real fellowship because I've become the real me. I want to have happiness, peace, and usefulness.
and it is usefulness that makes the other two happen. Translate. సో ఈ రోజు నాకు ఫెలోషిప్ ఉంది, ఎందుకంటే ఆ మాస్క్ తీసి పడేసా. నేను నాలా ఉంటా. మీరు ఏమన్నా అనుకోండి నా గురించి, కదా నేను నాలా ఉంటా. ఈ రోజు అందుకని నాకు ఫెలోషిప్ ఉంది, నాకు ఆనందం ఉంది, నాకు ప్రశాంతత ఉంది. ఎందుకంటే ఉపయోగపడగలుగుతున్నాను. ఉపయోగపడితేనే ఆనందం, ప్రశాంతత వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. While they were treating my cancer with chemo and with radiation, it was a very difficult time. And several times I got depressed. And I knew what to do. I knew I needed to try to be of service. So when I was depressed, I picked up the phone and called someone in recovery and said, "How are you? How can I be of service?" And it lifted their spirit and it lifted mine. Translate. సో నాకు ఈ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు చాలా కీమో ఇస్తున్నారు నా గొంతుకి. మధ్య మధ్యలో డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళేవాడిని. సో ఇలా డిప్రెషన్లో వెళ్ళినప్పుడు నాకు తెలిసి ఏం చేయాలి అని చెప్పి, నేను ఇంకొకరికి ఉపయోగపడాలి. దానికి ఏం చేశానంటే, నేను ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి, ఎలా ఉన్నావు ఈరోజు, నేను నీకు ఎలాగైనా ఉపయోగపడగలుగుతాను అని అడిగేవాడిని. అప్పుడు వాళ్ళ స్పిరిట్ పైకి లేసేది, నా స్పిరిట్ పైకి లేసేది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Today, I serve the God of love. That is what I do. I do it all day, every day. And that means I must spend as much time as I can trying to lift their spirits. And when I lift their spirits, my spirit is lifted also. That's what I've looked for all my life. Translate. ఈరోజు ప్రేమ యొక్క దేవుడికి నేను సేవ చేస్తాను. ఆయనకి నేను సేవకుడిని. ఈ రోజంతా కూడా ఏంటంటే ఇతరులకి ప్రేమ పంచి, లేకపోతే ఇతరులకు ఉపయోగపడి వాళ్ళ ఆత్మని పైకి, అదే స్పిరిట్ని పైకి లేపుతాను. అలాగా వాళ్ళది లేపితే నాది లెగుస్తూ వెళ్తుంది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. The big book on page 132 says we absolutely insist on enjoying life. The only way I can enjoy life is to try to help you enjoy life. And as I splash love and joy on you, it splashes onto me every time. That's all I have. Thank you. Translate. బిగ్ బుక్ ఏం చెప్పుద్దంటే, పేజ్ 138లో ఏంటంటే, we absolutely insist you enjoy life. అంటే ఇన్సిస్ట్ అంటే మీరు చెయ్యాల్సిందే అని చెప్తుంది. ఏం చేయాల్సిందే? జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. సో నేను మీకు ప్రేమను పంచి మీకు ఉపయోగపడేలా ఉంటే నేను నా జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. ఈరోజు జీవితాన్ని జాయ్తో గడుపుతున్నా అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో I think, yeah, you can go 15. I was like, only giving you your sharing time, which was 40 minutes. I did not add the translation time. You can go 15 more minutes if you want, or you can end it. It's up to you. Okay, I have another story I would tell. Sure. This picture is me at 4 years old. And the original was very small. And I was getting a divorce, and I had that picture blown up, as you see it here, and put it on the wall at the foot of my bed. Translate. వెనకాల ఉన్న అదే ఫోటో కనిపిస్తుంది కదా మీకు వీడియోలో, అది ఆయన చిన్నప్పుడు ఫోటో, 4 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు చిన్న ఫోటో ఉండేది. ఆయన దాన్ని పెద్దది చేసి ఆయన వెనకాల పెట్టుకున్నారు అన్నమాట. Yes, please go ahead. Sometime not too long after that picture was taken, some things happened to that small boy that should never happen to any child.
Now, I have been through the forgiveness process on step 4. I hope you know what I'm talking about. Please find out if you don't. Translate. సో ఆ 4 ఏళ్ల పిల్లాడికి తర్వాత చాలా జరిగినాయి చెడు విషయాలు. ఏ పిల్లాడికే జరగకూడదు. 4వ సోపానంలో ఈ క్షమించే ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా నేను చాలా వెళ్ళాను రికవరీలో. అది మీకు తెలియాల్సిందే ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అని. తెలియపోతే తెలుసుకోండి 4వ సోపానం చేసేటప్పుడు. ఆ క్షమించే ప్రాసెస్ ద్వారా నేను చాలా వెళ్ళాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so the question that came to my mind one day was, who would he have become if those bad things had not happened to him? And if he had received all the love and nurturing and guidance he deserved, who would he have become? Translate. సో ఒక రోజు నాకు ఆలోచన వచ్చింది. ఈ 4 ఏళ్ల పిల్లోడు నిజంగానే ఈ చెడు అంతా జరగకపోయిండుంటే, కేవలం ప్రేమ పొందుండుంటే, ప్రేమ ఆప్యాయత పొందుంటే అసలు ఏమై ఉండేవాడు ఈ 4 ఏళ్ల పిల్లోడు అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది మైండ్ లో. ప్లీజ్ గో హెడ్ స్కాట్. And I got my answer. And the answer is my assignment to become the man he would have become. And I serve the God of love who is stronger than all those things that happened. And the only question is, am I willing to do the work, become the man he would have become? Translate. సో ఆయన ఏమవి ఉండేవాడు అన్నది నేను ఈరోజు అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. నేను అందుకనే ప్రేమ అన్న దేవుడికి నేను పని మనిషిని. సో అది ఆ దేవుడు నాకు ఎన్ని చెడు జరిగినా ఎన్నాటికంటే పవర్ఫుల్ ఆ దేవుడు. సో నేను ఆ పిల్లోడు ఒకవేళ ఏమి చేసుండేవాడు అన్నదాన్ని నేను ఈరోజు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. కాకపోతే మరి నేను వెళ్ళి ఆ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఆ కార్యాచరణ చెయ్యాలి, ఆ ప్రేమ పంచే కార్యాచరణ చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. The work I had to do was the 12 steps. And through the process of actually doing the 12 steps, I have become the man he would have become. I've been an actor all my life. And I realized that when I was new in recovery and decided I would have to be who I wanted to be. That does not work either. I must be the man God put him here to be. And you've shown me how. Translate. సో ఇది సాధించడానికి నేను చేసింది 12 సోపానాలు. 12 సోపానాల ద్వారా ఆ ఫోటోలో ఉన్న 4 ఏళ్ళ పిల్లోడు ఎలాగై ఉండేవాడో అలా అవడానికి ప్రయత్నించాను. సో నేను వచ్చిన కొత్తల్లో నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండడానికి ప్రయత్నించాను. కాకపోతే ఆ ఫోటోలో ఉన్నవాడులా ఉండాలి అంటే నేను మారాలి అంటే దేవుడి సహకారంతో నేను అలా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండాలి. 4 ఏళ్ళ పిల్లాడు ఎలా ఉండేవాడో ఒకవేళ ఇవన్నీ జరగకపోయి ఉంటే అలా ఉండాలి అని చెప్పి నేను 12 సోపానాలు వాడి దేవుడి సహాయం వాడి నేను మారటం మొదలు పెట్టానని చెప్తున్నారు. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్ స్కాట్. If you're new, we're not here to help you to change you into anything. You're already everything you've ever needed to be. You just didn't know it. We're here to help you become who you really have always been. One of my great teachers used to say, the alcoholic's like an electromagnet that's been dragged through the junkyard of life. We have all this jagged, nasty, rusty, sharp things all over us. Through the process of the 12 steps, we turn that power off and those things fall away. And this beautiful person you've always really been emerges. Translate. ఒకవేళ మీరు కొత్త అంటే మిమ్మల్ని ఏదో మార్చడానికి మేము చెయ్యట్లేదు ఏమిది. మీరు ఆల్రెడీ అదే లోపల, మీరు ఆల్రెడీ అదే. మిమ్మల్ని మీకు పరిచయం చేస్తాం అంతే. నాకు ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక టీచర్ ఉండేవాడు. ఆయన ఒకటే చెప్పేవాడు, ఆల్కహాలిక్ తాగుబోతూ ఒక పెద్ద మ్యాగ్నెట్ లాంటాడు, ఈ చెత్త కుప్పలో పడతాడు వచ్చి మొత్తం అన్ని అతుక్కుంటాయి,
ఆ చెత్త కుప్పే జీవితం. ఆ, జీవితంలో జరిగే ఎన్ని విషయాలు అవన్నీ అతుక్కుపోతాయి అతనికి. వాటి నుంచి బయటపడటమే మనం చేసేది ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. This loving, laughing God was not having a bad day when he created me or any of you. We were just wrong about that. And this process of the 12 steps allows me to become who I really am, who he was put here to be, and to learn to love myself. It's something I could never do before I got here. Translate. సో ఈ ప్రేమించే ఆనందంగా ఉండే దేవుడు మనల్ని తయారు చేసినప్పుడు మనం ఇలా అవుతామని ఏం తయారు చేయలే. మనం ఆనందంగా ఉండడానికి తయారు చేశాడు. కాకపోతే మన భ్రమల వల్ల, మనం తప్పుడు ఆలోచన వల్ల మనం వేరేగా అయ్యాం. ఈ 4 ఏళ్ల పిల్లోడు 4 ఏళ్ల పిల్లోడు లా అవ్వాలి అంటే మళ్ళీ నేను వాటి నుంచి బయటికి రావాలి 12 సోపానాల ద్వారా. ఏంటంటే ఆ అబద్ధం నుంచి బయటికి రావాలి. ఈరోజు నన్ను నేను ప్రేమించుకోగలుగుతున్నా, అది ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చేసుకోలేకపోయాను నేను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I came here, I was afraid you'd see who I really was and not want me here. And the day before I got to recovery, I would have traded lives with anybody. I would have traded with anybody because mine wasn't working. The worst I could do was get another one that wasn't working. Today, there's no one I would trade with. No one. Because I like me. I like the man God put him here to be. And that's who I am today. Thank you. Translate. సో ఒకవేళ రికవరీ మీ దగ్గరికి వచ్చే ఒక్కరోజు ముందు అడిగినా నన్ను, అరే బాబు ఎవడి జీవితమైనా ఓకే నాకు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే నా జీవితం పూర్తిగా పని చేయట్లేదు. మ్యాక్సిమం ఏమవుద్ది, ఇంకో జీవితం దొరుకుతుంది పని చేయింది. సో నాకు ఎవడి జీవితంతో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా ఓకే. కాకపోతే ఈ రోజు నన్ను అడిగితే నేను ఎవరి జీవితంతో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోను. ఎందుకంటే నా జీవితం ఈరోజు నాకు ఇష్టం. ఎందుకంటే ఆ 4 ఏళ్ల పిల్లోడిని ఎందుకు పెట్టాడు దేవుడు, అలా నేను ఈరోజు ప్రవర్తించగలుగుతున్నాను, అలా నేను చేయగలుగుతున్నాను అని అంటున్నారు. ఎస్ స్కాట్. I told you that because of the cancer and the treatment, I'm on a liquid diet. I can only swallow liquids. And because of that, I go to the men's room pretty often. So I'm going to take a very short break. I'll be back, but I'm done for now. I won't be gone long. ఓకే. సో ఆయనకి క్యాన్సర్ వల్ల చాలా లిక్విడ్ డైట్ తీసుకుంటున్నారు కదా. సో ఆయన కొంచెం మళ్ళీ బాత్రూమ్ వాడి రావాలంట. బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వస్తాను అన్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ బాత్రూమ్కి వెళ్తారు ఆయన ఆ లిక్విడ్ డైట్ల వల్ల. అయితే ఇమీడియట్గా వస్తానని చెప్పారు. ఇక్కడతో ప్రాబ్లీ రికార్డింగ్ ఆపి Q&A మొదలు పెడదామండి.